So yesterday's class we discussed about the current to voltage converter and voltage to current converter. Current to voltage converter is nothing but it is device which converts when you are giving a input current, it proportionally it will give the output voltage. Current to voltage converter is also called trans resistance amplifier. And also we discussed about the voltage to current converter. That means input signal is voltage, output is current. So it is also called trans conductance amplifier. All these things we discussed in the last class. Voltage to current converter and current to voltage converter. And also we discussed about the scale changer, multiplier. Op amp is also can be used as multiplier. In the case of multiplier, output is V naught is equal to Vx into Vy by V reference, where Vx and Vy is the input signals. And last class we discussed about the multiplier. Multiplier may be one quadrant, multiplier may be one quadrant, two quadrant, and four quadrant. What do you mean by one quadrant? One quadrant means if the both input voltages are positive only, then it is one quadrant multiplier. Two quadrant multiplier. Two quadrant multiplier means one input is positive and another input may be positive or negative. Suppose 5 into 6. 5 is positive always and 6 may be positive or negative, plus 6 or minus 6. Then that is the case. That is two quadrant multiplier. And we're coming to the four quadrant multiplier. Both input voltages are maybe positive or negative, plus into plus or plus into minus or minus into minus or minus into plus, whatever it may be. That is four quadrant multiplier. All these things we discussed in the last class. And a simple multiplier can be designed by using logarithmic amplifiers. You know already very well. The sum of two logarithmic signal, the logarithmic functions will give the multiplication. Log x into natural logarithm log x plus log y is equal to ln y is equal to natural logarithm of x into y అనమాట. ఇవన్నీ మీకు తెలిసిన ఇవన్నీ కూడా. And also we discussed about the frequency doubling. Frequency doubling అంటే మనం ఇచ్చిన సిగ్నల్ ని అవుట్పుట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ డబుల్ చేస్తుంది అనమాట. That is frequency doubling. And also we discussed about the squarer circuit. Now we will discuss about the squarer circuit. Squarer. How we will generate the how we can be used as squarer means both terminals Vx and Vy రెండింటిని మనము కలిపేస్తే then it is Vi square. Actual formula into V0 is equal to Vx into Vy by V reference. V reference may be generally V reference is set to 10 volts. Here in this case, V0 is equal to Vi square by V reference. That is the squarer circuit. Next one is the phase angle detection. Phase angle detection. It can be also used for detecting the phase angle between two signals. Whenever we are applying the two same frequency signals to same frequency of different amplitude and different phase angle signals, and the phase angle difference between the both those two signals can be easily measured. How it is shown here. Next one is the divider. The multiplier IC can be configured as a divider as shown in below figure. This multiplier the input వచ్చి ఇక్కడ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ VZ అలాగే నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ గ్రౌండ్ చేసాము. ఇక్కడ we are giving the Vx and Vy is the output of the op amp. Output of the op amp is given to the as input of Vy. Then Va is nothing but Vx into Vy by V reference voltage. So how it divides the signal we will see here. So from figure we can see the divider can be accomplished by placing the multiplier circuit in the op amp's feedback loop. అంటే op amp feedback loop లో మనము
multiplier పెట్టడం వలన we can design the divider with the input signals Vz and Vx as a dividend and divisor. డివిడెండ్ అంటే పైన ఉన్నది, డివిజర్ అంటే కింద ఉండేది అనమాట. విజెడ్ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ అంటాం కదా. న్యూమరేటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డివిజర్, డివిడెండ్, and denominator is nothing but divisor. So how it you will see the output of with the input signals Vz and Vx as a dividend. The output V0 is equal to the output V0 is equal to current formula output voltage. The output voltage V0 is equal to, so V0 is equal to minus V reference into Vz by Vx, minus V reference into Vz by Vx. So here it is the non-inverting amplifier. Inverting amplifier ante inverting amplifier. Input So is here given the as non-inverting terminal. Inverting terminal, Inverting. not non-inverting terminal. So here the V0 is equal to minus V reference into Vz by Vx. Vz by Vx. Here the reference voltage is there. Reference voltage plus or minus 15 volts. ఇదేమో minus 15 volts and plus 15 volts reference voltage పైన ఉంచండి, అక్కడ మల్టీప్లేయర్ దగ్గర పైన ఉంది అలా Vz. So V0 is equal to minus V reference into Vz by Vx. The op amp is inverting. The op amp inverting terminal is at virtual ground. Iz equal to Ia and Iz equal to Vz by R. ఇవన్నీ కూడా ఫిగర్ నుంచి ట్రై చేస్తాం అనమాట. The output voltage Va of the multiplier is Va is equal to output of multiplier అంటే Vz Vy by V reference కదా. ఇక్కడ Vz అంటే Vx Vy, Vx Vy by V reference. So here Vx V0 by V reference, Vx V0 by V reference. సో ఇది ఎలా రాసామంటే మనం ఇది V0 is equal to minus V reference into Vz by Vx అని రాసాం. సో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఫార్ములా ఏంటి. ఫార్ములా ఇక్కడ ఇన్పుట్ అంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏమి ఇస్తున్నాం మనం, ఇక్కడ Vz ఉంది అలాగే Va ఇస్తున్నాం. Va అంటే Vx Vy by V reference, Vx Vy by V reference. So here Vz is there, input signal Vz is there minus minus V reference by Vz by minus V reference into Vz by Vx. So from this figure the output voltage Va of the multiplier is Va equal to Vx Vy by V reference. So from figure Va equal to minus Ia into R, Ia equal to minus Va by R. So then minus Vx into V0 by V reference into R. Va value మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వస్తుంది అనమాట. So with respect to time we know that Iz equal to Ia. So Iz is equal to minus Vx Vy by V reference into R. Finally one రాస్తే మనము V0 equal to minus V reference into Vz by Vx, minus V reference into Vz by Vx. Here Vz is the dividend, Vx is the division అనమాట. అంటే సిగ్నల్ ని అవుట్పుట్ సిగ్నల్ ని దీన్ని డివిజన్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా అది
మల్టీప్లేయర్ డివిజర్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఫిగర్ని మనం పక్క పక్కన పెట్టి చూస్తే మన ఈ క్వశ్చన్ ఈజీ అనమాట. చూడండి, ద ఇన్పుట్ అట్ ద నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ VZ. What is the output formula for non-inverting amplifier? Inverting amplifier, V0 is equal to minus RF by V0 by VA equal to minus RF by R1. So here V0 is equal to minus V reference into VZ by Vx. So it is the divisor. It will do the division operation. And next one will finding the square root. Finding the square root. So how can by the find how can we find the square of the input signal? Square root of the input signal. So here op amp is there, and in between op amp in feedback we are connecting a multiplier. A divider circuit can be used to find the square root by connecting both the inputs of the multiplier to the output of an op amp as shown in below figure. అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఆప్ యాంప్ మనం రెండు షార్ట్ చేసి కనెక్ట్ చేసాం అనమాట. సో ఇక్కడ విఏ ఈక్వల్ టు విఏ అంటే ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద వోల్టేజ్ అట్ ద మల్టీప్లేయర్ అవుట్పుట్. విఏ ఈక్వల్ టు V0 స్క్వేర్ బై వేరే, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనము అవుట్పుట్ ఇక్కడ V0 కదా, ఆ V0ని ఇక్కడ ఎక్స్ వై దగ్గర ఇస్తాం అనమాట. అప్పుడు ఏమవుతుంది, V0 స్క్వేర్ బై V రెఫరెన్స్ అవుట్పుట్ అనమాట. హియర్ విఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ విఇన్. విఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ విఎన్ ఈ ఫిగర్ నుంచి, ఎందుకంటే ఈ విఏ అనేది ఇక్కడ రెండు ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ విఏ ఉంది, ఇక్కడ విఎన్ ఉంది అనమాట, రెండు కూడా సేమ్ కరెంట్ సో సేమ్ అనమాట. సో V0 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ విఎన్ ఇంటూ వి రెఫరెన్స్. సో ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ విఏ దే ఆర్ రైటింగ్ విఎన్. సో ఫైనల్లీ V0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వి రెఫరెన్స్ బై విఎన్. V0 is equal to square root of V reference by Vn. The output is proportional to the square root of the magnitude of Vn input signal. So it is the square root of the finding the square root of the input signal anamata. If figure ni batti manasa anamata, Va is equal to minus Vn. So V0 square is equal to in the place of Vn we are writing the Va, we are writing the Vn. So V0 square is equal to minus Vn into V reference. So V0 is equal to square root of V reference by Vn. It is the finding of the square root. So multiplier and divisor. These are the applications of multiplier and divisor anamata. It is the application of the divisor. A divider circuit can be used to find the square root by connecting both the inputs of the multiplier to the output of an op amp. So it is about the finding the square root and divisor and multiplier and finding the and getting the frequency doubling. All these things are the applications of multiplier and division. Multiplier and division anamata. ఎవరైనా చెప్పండి అమ్మ, ఇక్కడ విఏ ఏమొస్తుంది, విఏ ఈక్వల్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. ఇక్కడ విఏ అంటే ఏంది, మల్టీప్లేయర్ కదా. మల్టీప్లేయర్ యొక్క ఫార్ములా ఏంది, అవుట్పుట్ ఫార్ములా ఏంది, V0 ఈక్వల్ టు Vx into Vy by V reference. అది ఓకే. ఇక్కడ Vx అంటే ఇక్కడ Vx ఉంది, అలాగే ఇక్కడ Vy అంటే ఏముంది చెప్పండి. ఇక్కడ Vy అంటే V0 కదా. ఆప్ యాంప్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏమైతే ఉందో దాన్ని మనము ఇక్కడ Y దగ్గర ఇచ్చాము, అవునా కదా. Yes sir.
ఇప్పుడు విఏ ఏమవుతుంది? విఏ ఇక్కడ మనం రాయొచ్చు, విఏ ఈక్వల్ టు V naught by వి నాట్ విఎక్స్ బై V. వి రిఫరెన్సే కదా, Yes, sir. వి నాట్ Vx by V reference. అంటే ఇక్కడ ఇదేంటంటే ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ కాబట్టి ఆపోజిట్ ఫేజ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మనం మైనస్ రాస్తాం అనమాట. విఎక్స్ మైనస్ వి నాట్ బై వి రిఫరెన్స్ ఈక్వల్ టు వి అని రాస్తాము. దాని నుంచి మనం రాసాం అనమాట. ఇది దాని నుంచి మనం ఏం రాసాము, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఉంది కదా, దాని నుంచి మనము రాసాము వి నాట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వి రిఫరెన్స్ ఇంటూ విజెడ్ బై విఎక్స్ ఇవి రాశారు అనమాట. ఇవన్నీ మీరు ఒకసారి మీకు చేయండి, మీకు ఏం డౌట్స్ వస్తే అడగండి తర్వాత అవన్నీ కూడా. ఇట్ ఈస్ అ divisor and finding the square root. Next we will see the integrator and differentiator. స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందమ్మా? Yes, sir. ఇవి last class we discussed about the difference amplifier and instrumentation amplifier. So in this class we will discuss about the differentiator and integrator. So do you know high pass filter and low pass filter? Did you heard the terms filters, low pass filter and high pass filter? పదాలు ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఏది డిఫరెన్షియేటర్ గా పనిచేస్తుంది, ఏది ఇంటిగ్రేటర్ గా పనిచేస్తుంది? High pass filter will act as a differentiator. Low pass filter will act as a integrator. Remember these two terms, very very important bits. Remember these two very very important bits. High pass filter will act as a differentiator. Low pass filter will act as a integrator. So how, why అవన్నీ మనం చెప్పాలంటే మనం చెప్పొచ్చులే, కానీ మన సిలబస్ లేదు కాబట్టి నేను చెప్పలేదు అనమాట. అది అవన్నీ మీకు ఎక్కడ వస్తాయి, ఫిల్టర్స్ వాటిలో వస్తాయి అనమాట. సరే, ఈ క్లాస్లో మనం చూద్దండి. వాట్ మేము డిఫరెన్షియేటర్ డెఫినేషన్ చూడండి. డెఫినేషన్ ఎవరు చదువున్నాము? డెఫినేషన్ anyone can read the definition of the differentiator? It is a circuit that performs the mathematical operation of differentiation. That is, the output waveform is the derivative of input waveform. So it is called differentiator. A simple differentiator circuit is shown in below figure. ఒక సింపుల్ డిఫరెన్షియేటర్ ఇక్కడ మనం చూపించాం అనమాట. ఫస్ట్ ఏముంది, కెపాసిటర్ ఉందన్నమాట. ఇక్కడ కెపాసిటర్ నుండి పైన రెసిస్టర్ కనుక ఉందనుకోండి, దాన్ని ఏమంటామంటే మనము డిఫరెన్షియేటర్ అంటాము. ఒకవేళ ఇక్కడ రెసిస్టర్ నుండి పైన కెపాసిటర్ ఉందనుకోండి, దాన్ని ఏమంటామంటే మనము ఇంటిగ్రేటర్ అంటాము. అర్థమైందా? కింద కెపాసిటర్ నుండి పైన రెసిస్టర్ ఉంటేనేమో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫరెన్షియేటర్. ఒకవేళ కింద రెసిస్టర్ నుండి పైన కెపాసిటర్ ఉందనుకోండి, నెక్స్ట్ మనకి ఏమొస్తుందంటే ఇంటిగ్రేటర్ వస్తుంది. ఇంటిగ్రేటర్ చూడండి ఒకసారి. ఇంటిగ్రేటర్ చూడండి. ఇంటిగ్రేటర్ ఫస్ట్ ఏముంది? రెసిస్టర్. పైన ఫీడ్బ్యాక్ లో ఏముంది? అట్లా ఉంటేనేమో అది ఇంటిగ్రేటర్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంటిగ్రేటర్ అండ్ డిఫరెన్షియేటర్. సో సీ హియర్ ఫ్రమ్ ది ఫిగర్ ఏ రాస్తున్నా అంటే ఐసి ఈక్వల్ టు, తెలుసా మీ అందరి ఫార్ములా?
కెపాసిటర్ లో కూడా పోయే కరెంట్ ఫార్ములా ఏంటంటే CdV/dt అనమాట. CdV జనరల్ ఫార్ములా అది. CdV/dt IC ఈక్వల్ ఫార్ములా అనమాట అది. IC ఈక్వల్ టు ఫార్ములా అది CdV/dt. సో హియర్ dV మీన్స్ VI minus Vin. Vn అంటే ద వోల్టేజ్ అట్ నోడ్ N. ఇక్కడ నోడ్ N ఉంది కదా, నోడ్ పాయింట్ దాన్ని బబుల్ చేసి పెట్టాను, అది నోడ్ N అనమాట. ద వోల్టేజ్ అట్ నోడ్ N. దట్స్ వై ఐఎమ్ రైటింగ్. అక్కడ కింద ఎంత ఉంది వోల్టేజ్? కింద వోల్టేజ్ 0 ఉంది. సో పైన ఎంత ఉంటుంది వోల్టేజ్? 0 ఉంటుంది. ఎందుకని? వోల్టేజ్ ఫాలో. డిఫరెన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా 0 ఉండాలన్నమాట. వీడి ఉంది కదా కింద, చూడండి వీడి రాసాను ఇక్కడ. వీడి కనబడుతుందా? వీడి అనేది ఖచ్చితంగా 0 ఉండాలన్నమాట. వీడి ఖచ్చితంగా 0 ఉండాలి. అర్థం ఏంటి? కింద 0 ఉంది కాబట్టి పైన కూడా 0 ఉంటే వీడి 0 అవుతుందా, లేకపోతే పైన వాల్యూ ఉంటే 0 అవుతుందా? పైన కూడా 0నే ఉండాలి. ఒకవేళ కింద 5 ఉంది అనుకోండి, పైన కూడా ఏముండాలి? 5. ఒకవేళ కింద 2 ఉంటే 2 ఉండాలి. ఆ నోడ్ వద్ద 2 వోల్ట్స్ ఉండాలి అనమాట. అప్పుడు ఏమవుతుంది? వీడి వాల్యూ 0 అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు మన కింద 0 వోల్ట్స్ ఉంది కాబట్టి పైన కూడా ఏముండాలి ఖచ్చితంగా నోడ్ వద్ద? 0 వోల్ట్స్ అంటే గ్రౌండే కదా. దాన్ని ఏమంటాం అంటే పైన ఉన్నదాన్ని వి కాల్ ఇట్ ఈస్ ఏ వర్చువల్ గ్రౌండ్. నాట్ రియల్ గ్రౌండ్, వర్చువల్ గ్రౌండ్ అనమాట. వర్చువల్ గ్రౌండ్ అంటారు అనమాట దాన్ని. సో ఇక్కడ దీని ప్రకారం ఐసీ ఈక్వల్ మీరు ఆల్రెడీ చెప్పే ఇప్పుడు కరెంట్ ఐసీలో పోయే కరెంట్ ఫార్ములా చెప్పాను అనమాట. ఏంటిది? ఐసీ ఈక్వల్ టు జనరల్ ఫార్ములా ఏంది? ఐసీ ఈక్వల్ టు CdV/dt. CdV/dt అనమాట. అలాగనే ఇక్కడ V ప్లస్ లో వీఆర్ రైటింగ్ VI మైనస్ VN రాసుకున్నాడు. ఇక్కడ VN వాల్యూ ఎంత? 0. ఎందుకంటే కింద 0 ఉంది, పైన 0 ఉంటుంది అనమాట. అందుకని C1 dVI/dt. ద కరెంట్ IF త్రూ ద ఫీడ్బ్యాక్. ఇదేమో ద కరెంట్ త్రూ ది కెపాసిటర్. ఇదేమో నెక్స్ట్ ఏమో ద కరెంట్ IF త్రూ ది ఫీడ్బ్యాక్ రెసిస్టర్ ఈస్. ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ రెసిస్టర్ ఉంది కదా, IF ఇస్ ఈక్వల్ నథింగ్ బట్ V0/RF. Therefore the nodal equation at node N is రాస్తే C1 dVI/dt plus V0/RF is equal to 0. From this figure మనం ఇక్కడ V0/RF is equal to మనం V0/RF is equal to minus C1 dVI/dt రాసుకోవచ్చు. అలాగనే ఈ RF అటు పోయింది అనుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? V0 ఈక్వల్ టు మైనస్ CF మైనస్ RF C1 dVI/dt. సో దీన్ని బట్టి చూస్తే అవుట్పుట్ మనకి ఏముంది? అవుట్పుట్ ఈస్ ద dVI/dt ఉంది కదా. dVI/dt అంటే డిఫరెన్షియేషన్, ఇంటిగ్రేషన్. Here we are getting the output is differentiation of input of minus RF C1 times. RF అనేది ఒక రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ, CF అనేది కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ, రెండు కూడా కాన్స్టెంటే కదా ఇక్కడ. సో అది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ dVI/dt అనమాట. అంటే అవుట్పుట్ ఈస్ ద డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటిగ్రేటర్, డిఫరెన్షియేటర్. సార్. సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చదవండి? ద అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ V0 ఈస్, చదవమ్మా. The output voltage V0 is a constant minus RF C1 times the derivative of the input voltage VI, and the circuit is a differentiator. The minus sign indicates a 180-degree phase shift of the output waveform V0 with respect to the input signal. ఎందుకని? ఇది ఇన్వర్టింగ్, నాన్ ఇన్వర్టింగ్? ఇన్వర్టింగ్ కదా. ఇన్వర్టింగ్ కాబట్టి మైనస్ అని వచ్చింది అనమాట. ఇది జనరల్ ఫార్ములా అనమాట. ఇది జనరల్ గా దాని గురించి డిఫరెన్షియేషన్ గురించి డిఫరెన్షియేటర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. కానీ ఈ డిఫరెన్షియేటర్ లో డ్రాబ్యాక్ ఉంది. నేను ఇప్పుడు చెప్తాను, మీరందరూ కూడా నేను మీ నోట్బుక్లో చెప్తా ఉంటే మీరు రాస్తా ఉండండి అమ్మా. నోట్బుక్లో నేను చెప్తా ఉంటాను, మీరు రాస్తా ఉండండి. రాస్తున్నారా?
హలో రాస్తున్నాం సార్. డిఫరెన్షియేటర్ అని టైటిల్ పెట్టుకోండి. డిఫరెన్షియేటర్ అని టైటిల్ పెట్టుకోండి. రాసారా? ఎస్ సార్. ఏం చెప్పలే, ఏం రాశారు అప్పుడే? డిఫరెన్షియేటర్. డిఫరెన్షియేటర్ అని రాయండి. రాసినాక అందరూ ఈ మ్యాటర్ అంతా ఇప్పుడు చెప్పినంత మీరు రాసుకోండి. తర్వాత సరే కింద రాసుకోండి. వి నాట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ RF C1 డివిఐ బై డిటి. రాసారమ్మా? ఎస్ సార్. అది ఈక్వేషన్ 1 రాయండి. ఈక్వేషన్ 1 రాసుకో. పక్కన కింద గీత గీసి 1 వేసి దాని రౌండ్ చుట్టండి. రాసారా? ఎస్ సార్. Now equation 1 in S domain. Now equation 1 in S domain can be written as equation 1 in S domain. Now equation 1 in S domain can be written as, కనబడుతుంది ఇక్కడ, V naught of S is equal to V naught of S is equal to రాస్తున్నారు రాయట్లేదా? రాస్తున్నాం సార్. చెప్పండి, రాసింది రాసామని చెప్పండి, మళ్ళీ చెప్తాను. V naught of S is equal to minus RF C1 అయిపోయింది సార్. SVI of S. ఓకే సార్. దీంట్లో ఇప్పుడు రాస్తే మనకి ఏమొస్తుంది చెప్పండి. V naught of S by VI of S is equal to, రాయండి. ఏమొస్తుందండి? ఏమొస్తుంది? V naught of S by VI of S is equal to ఏమొస్తుంది చెప్పండి. మైనస్ RF C1 into S. మైనస్ మీరు ఏం రాస్తారంటే మైనస్ S RF C1 అని రాయండి. -S-RF-C1 అని రాయండి. అంతేనా? ఓకే సార్. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇన్ స్టడీ స్టేట్ ఎస్ సార్. put S equal to j omega. In steady state, put S equal to j omega. Then mod A equal to రాసారా? ఎస్ సార్. mod of V naught by VI equal to ఎస్ సార్. mod of minus j omega RF C1. ఎందుకంటే S ప్లస్ j omega పెట్టుకోవాలి కాబట్టి minus j omega RF C1. ఓకే సార్. దట్ ఈక్వల్ టు mod వాల్యూ కాబట్టి మైనస్ వాల్యూ ఉండదు కాబట్టి, మైనస్ ఇమాజినరీ టర్మ్ ఉండదు కాబట్టి ఒమేగా RF C1 అని రాయండి. ఈక్వల్ టు ఒమేగా RF C1. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఇప్పుడు దాని అగైన్ ఎట్లా రాస్తామంటే మనం
then mod A equal to mod A equal to F by FA. Mod A equal to F by FA అని రాసుకోండి. రాసారా? Yes, sir. వేర్ FA equal to FA equal to 1 by 2 pi RF C1. Okay, sir. రాసారా? Rational. అందరూ రాసారా? అంటే ఇప్పుడు మీరు F by F ఎందుకు రాసాము? FA ప్లస్ లో 1 అంటే ఇంత ఒమేగా అంటే వాల్యూ ఎంత? ఒమేగా ఈక్వల్ తెలుసు కదా మీకు. ఒమేగా ఈక్వల్ టు 2 pi F కదా, తెలుసా మీకు ఒమేగా అంటే? 2 pi F కదా సార్. ఒమేగా అంటే 2 pi F అనమాట. యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దాన్ని ఏమంటామంటే యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాము ఒమేగాని. F నేమో మామూలు ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాము, ఒమేగానేమో యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం అనమాట. దానికి యూనిట్స్, దానికి వాల్యూ ఒమేగా ఇక్కడ ఫార్ములా అయింది 2 pi F. ఇప్పుడు 2 pi F RF C1 ఉంది రాసాం అనుకోండి. ఇప్పుడు మనం దాని ఏం రాసాం మనం? mod A ఈక్వల్ టు F by FA అని రాశాను. FA వాల్యూ అంత ఇప్పుడు 1 by 2 pi RF C1. ఇప్పుడు మన FA వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి, మనకి ఏమొస్తుంది వాల్యూ? ఒమేగా RF C1 వస్తుంది. ఓకేనా? ఓకేనా? Yes, sir. Okay, sir. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు రాయండి కేస్ 1. Okay, sir. At F equal to FA. At F equal to FA. Yes. రాసా. అప్పుడు ఏమవుతుంది? mod A ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. 1 అవుతుంది. mod A ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. దాన్ని మనం డీబీలో మార్క్స్ ఏమొస్తుంది? 20 log 1 అంటే వాల్యూ ఎంత? 20 log 1. 0, sir. 0 dB. దట్ ఈస్ 0 dB అని రాసుకోండి. దట్ ఈస్ 0 dB అని రాసుకోండి. ఓకే సార్. ఇప్పుడు కింద రాయండి. నెక్స్ట్ రాసుకోండి. అంటే ఎట్ F ఈక్వల్ టు FA వద్ద గెయిన్ ఎంత ఉంది? 0 డెసిబెల్. 0 డెసిబెల్స్ ఉంది అనమాట. ఇంకా ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగే ఏమవుతుంటుంది? గెయిన్ 0 నుంచి పెరుగుతా ఉంటుంది అనమాట. రాసుకోండి. ద గెయిన్ ఈస్ ఇంక్రీజెస్ ఓకే సార్. సరే. ఇప్పుడు సపోజ్ సరే అది రాయకుండా నెక్స్ట్ కేస్ 2 అని రాసుకోండి. కేస్ 2 అని రాసుకోండి. అది కొట్టేసి కేస్ 2 అని రాయండి. F is greater than FA అని రాసుకోండి. F is greater than FA. ఏమవుతుంది? అప్పుడు mod వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఇన్ఫినిట్. అంటే వాల్యూ తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా? పెరుగుతుంది సార్.
పెరుగుతుంది అనమాట. రాసుకోండి, కింద రాయండి. ద గెయిన్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్, ద గెయిన్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్, the gain is increases the gain is increases the gain is increases at a rate of plus 20 dB per decade, plus 20 dB per decade. కనబడుతుంది ఇక్కడ నేను రెడ్ పెన్ తో రాశాను, కనబడుతుంది అందరికి? plus 20 dB per decade. రాసాం సార్. అంటే ప్లస్ 20 dB అంటే గెయిన్ పెరుగుతున్నట్టు తగ్గుతున్నట్ట? మైనస్ 20 dB అంటే గెయిన్ పెరుగుతున్నట్టు పెరుగుతున్నట్ట? తగ్గుతున్నట్టు సార్. ప్లస్ 20 dB అంటే ప్లస్ 20 dB అయితే పెరుగుతుంది. మైనస్ 20 dB అంటే తగ్గుతున్నట్టు అనమాట. నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ, గెయిన్ పెరగడాన్ని తగ్గడానికి ఎలా చెప్తాము? రూల్ ఆఫ్ రేట్ అనమాట. రూల్ ఆఫ్ రేట్ ఇస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ డీబీస్. సో ఇప్పుడు రాసుకోండి. సో at high frequencies, so at high frequencies a differentiator may become unstable and break into oscillations and break into oscillations ఓకే సార్. ఓకేనా? అంటే మీకు ఏమర్థమైంది? ఎట్ హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటే మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగే కొద్దీ గెయిన్ పెరుగుతూ పోతుంది అనుకోండి, అది ఖచ్చితంగా అన్స్టేబుల్ అనమాట సిస్టమ్ అనేది. ఏ సిస్టమ్ అయినా సరే, రిమెంబర్ దిస్, ఏ సిస్టమ్ అయినా సరే గెయిన్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉండకుండా గెయిన్ పెరుగుతూ పోతుంది అనుకోండి, దట్ సిస్టమ్ విల్ మస్ట్ బికమ్ అన్స్టేబుల్ అయిపోతుంది అనమాట. దట్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఏ అన్స్టేబుల్ సిస్టమ్. ఇక్కడ కూడా గెయిన్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? గెయిన్ ఇక్కడ పెరుగుతుంది సార్. ఎంత ఈ ప్రాబ్లం అనేది హై ఫ్రీక్వెన్సీ వద్ద, లో ఫ్రీక్వెన్సీ వద్ద, లేకపోతే మిడిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ వద్ద? హై ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర. హై ఫ్రీక్వెన్సీ వద్ద అనమాట. హై ఫ్రీక్వెన్సీ వద్ద ఏమవుతుంది? గెయిన్ అనేది 20 dB per decade చెప్పిన పెరుగుతూ పోతుంది అనమాట. అలా పెరగడం వల్ల ఏమవుతుంది? సిస్టమ్ విల్ బికమ్ అన్స్టేబుల్. ఈ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ కూడా. నేను చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఏ సిస్టమ్ అయినా సరే గెయిన్ అనేది పెరుగుతూ ఉందంటే ఖచ్చితంగా దట్ విల్ బికమ్ అన్స్టేబుల్. అది ఖచ్చితంగా అన్స్టేబుల్ సిస్టమ్ అవుతుంది అనమాట. ఇదొకటి. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ రాసుకున్నామా? సెకండ్ పాయింట్ ఇప్పుడు చెప్పినంత పాయింట్ 1. ఇప్పుడు సెకండ్ పాయింట్ రాసుకోండి. చెప్పండి సార్. at high frequencies the capacitor reactance at high frequencies the capacitor reactance increases or decreases? Capacitor reactance ఫార్ములా ఇది XC కదా, బ్రాకెట్ రాసుకోండి. బ్రాకెట్ లో XC ఈక్వల్ టు 1/2 π FC అని రాయండి.
ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఎక్సీ వాల్యూ హై ఫ్రీక్వెన్సీ వద్ద తగ్గుతుందా పెరుగుతుంది? ఎక్సీ వాల్యూ ఎఫ్ వాల్యూ పెరుగుతుందంటే ఎక్సీ వాల్యూ తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా? పెరుగుతుంది సార్. తగ్గుతుంది సార్. తగ్గుతుందమ్మా. యూనివర్సిటీ ప్రొపోర్షనల్ కొన్ని కదా. ఎఫ్ 1/2π FC కదా. ఎఫ్ పెరిగిందంటే ఖచ్చితంగా ఎక్సీ వాల్యూ తగ్గిద్ది కదా. ఎస్ సార్. ఎక్సీ ఈక్వల్ 1/2π FC కదా. ఎఫ్ పెరిగిందంటే Yes, sir. ఎక్సీ వాల్యూ తగ్గిద్ది. అంటే అర్థం ఏంటి? Inverse కెపాసిటీ రియాక్టెన్స్ తగ్గిద్ది. చూడండి ఇక్కడ ఇంత కెపాసిటీ ఎక్కడ ఉంది? ఇన్పుట్ సైడ్ ఉందా అవుట్పుట్ సైడ్ ఉందా? ఇన్పుట్ సార్. ఇన్పుట్ సైడ్ ఉందన్నమాట కెపాసిటర్ అనేది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? కెపాసిటర్ యొక్క రియాక్టెన్స్ తగ్గటం వలన అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ కెపాసిటర్ యొక్క రియాక్టెన్స్ అలాగే ఆప్ యాంప్ యొక్క ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ఐ ఉంటుంది కదా. ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎంత? కెపాసిటర్ ఆప్ యాంప్ యొక్క ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎంత? ఆర్ఐ ఐడియల్లీ ఇన్ఫైనైట్. ఆ వాల్యూ ఈ వాల్యూ రెండు కూడా ప్యారలల్ కాంబినేషన్ జరుగుతుంది అనమాట. ప్యారలల్ కాంబినేషన్ జరిగినప్పుడు టోటల్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? తక్కువ వాల్యూ వస్తుందా పెద్ద వాల్యూ వస్తుందా? నేను నిన్ననే చెప్పాను అనమాట. ఒక హై రెసిస్టెన్స్ వాల్యూని ఒక లో రెసిస్టెన్స్ వాల్యూని మనము ప్యారలల్ కాంబినేషన్ చేస్తే నేను చెప్పాను 100 కిలో ఓమ్స్ ఇంటూ 1 కిలో ఓమ్ చేస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి? ప్యారలల్ కాంబినేషన్ 100 కిలో ఓమ్స్ 1 కిలో ఓమ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 100 ఇంటూ 1 కిలో ఓమ్ బై 100 ప్లస్ 1 కిలో ఓమ్ అంటే 100 కిలో ఓమ్ బై 101 కిలో ఓమ్స్ వస్తుంది అనమాట. అని అర్థం ఏంటి? 0.99 కిలో ఓమ్స్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 1 కిలో ఓమ్ అవుతుంది. అంటే ఒక పెద్ద రెసిస్టెన్స్ ని ఒక చిన్న రెసిస్టెన్స్ నుండి ప్యారలల్ కాంబినేషన్ చేస్తే రిజల్టింగ్ ఏమొస్తుంది? చిన్న రెసిస్టెన్స్ వాల్యూకి ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట. అలాగనే ఇక్కడ కెపాసిటర్ యొక్క రియాక్టెన్స్ వాల్యూ అనేది హై ఫ్రీక్వెన్సీ వద్ద ఎక్కువ తక్కువ ఉందా? తక్కువ ఉంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అప్పుడు టోటల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా? ఆప్ యాంప్ యొక్క టోటల్ రెసిస్టెన్స్ యాక్చువల్ గా ఆప్ యాంప్ ఎంత ఉంటుంది రెసిస్టెన్స్? ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ఐ ఇన్ఫైనైట్. అది ఈ కెపాసిటర్ యొక్క రియాక్టెన్స్ ఇప్పుడు హై ఫ్రీక్వెన్సీ వద్ద ఎక్కువ తక్కువ ఉందా? తక్కువ ఉంది. ఆ తక్కువ ఈ ఎక్కువ రెండు ప్యారలల్ కాంబినేషన్ జరగటం వలన ఏమవుతుంది? టోటల్ ఇన్పుట్ సైడ్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. ఇలా టోటల్ ఇన్పుట్ సైడ్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ తగ్గిపోవటం వలన ఏమవుతుందంటే ఏమవుతుందంటే రాయండి. అన్మ్యూట్ చేసుకున్నామా? అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. మ్యూట్ చేయండి. ఎవరది వాయిస్? బా రాసుకోండి. ఇప్పుడు రాసుకోండమ్మా చెప్తాను. ఇప్పుడు రాస్తారు కదా. పాయింట్ ఎవరు రాశారు ఇప్పుడు? At high frequency the capacitor reactance is low and it is parallel to the RI of op amp and it is parallel to the RI of op amp. RI అంటే ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ RI of the op amp. So the resulting in op amp, the resulting op amp input side resistance is the resulting op amp input side resistance is అందరు రాస్తున్నారు రాయట్లేదా?
రాస్తున్నాం సార్. సో ఎవరా సార్? Op amp input side resistance is equal to is equal to XC is equal to XC. XC అంటే X suffix C అన్నమాట. XC and it is low and it is low. And it is low. Asara? Asarama? Yes, sir. Yes, sir. So the op amp is the op amp is sensitive to the the op amp is sensitive. The op amp is sensitive to the the op amp is sensitive to the రాస్తున్నా రైట్లేదా? రాస్తున్నాం సార్. So the op amp is sensitive to the high frequency noise. So the op amp is sensitive to the high frequency noise. చూడండి ఇప్పుడు ఈ డిఫరెన్షియేటర్ లో రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అన్స్టెబిలిటీ. ఎక్కడ? లో ఫ్రీక్వెన్సీ వద్ద, హై ఫ్రీక్వెన్సీ వద్ద? హై ఫ్రీక్వెన్సీ వద్ద. ఎందుకు? హై ఫ్రీక్వెన్సీ వద్ద గెయిన్ అనేది పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? పెరుగుతుంది. ఎంత పెరుగుతుంది? 20 dB per decade పెరుగుతుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచుకుంటూ పోయే కొద్దీ 20 dB per decade పెరుగుతా ఉంటుంది అనమాట. అక్కడ అందుకని ఆప్ యాంప్ అనేది అన్స్టేబుల్ అవుతుంది. అదొక ప్రాబ్లం. ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంది? ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ సెన్సిటివ్ టు ది నాయిస్. ఎక్కడ? హై ఫ్రీక్వెన్సీ వద్ద, లో ఫ్రీక్వెన్సీ వద్ద? ఎందుకు? హై ఫ్రీక్వెన్సీ వద్ద ఏమవుతుంది? కెపాసిటర్ యొక్క రియాక్టెన్స్ వాల్యూ అనేది తగ్గుతుంది. ఆ కెపాసిటర్ రియాక్టెన్స్ వాల్యూ తగ్గడం వల్ల ఏమవుతుంది? అది RI తో ప్యారలల్ కాంబినేషన్ లో ఉండటం వల్ల టోటల్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ తగ్గుతుంది. టోటల్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ తగ్గడం వలన ఏమవుతుందంటే ఆప్ యాంప్ ఈస్ వెరీ మచ్ సెన్సిటివ్ టు ది హై ఫ్రీక్వెన్సీ నాయిస్ అనమాట. అంటే నాయిస్ ఈజీగా వస్తుంది అనమాట. ఇవి రెండు కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట. ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం we are going to use another differentiator that is called practical differentiator. చూడండి అక్కడ it is the practical differentiator. కనబడుతుంది అందరికి? yes sir. దాని తేడా ఏంది? ఆ డిఫరెన్షియేటర్ కి డిఫరెన్స్ తేడా ఏంటి చెప్పండి? అక్కడ ఇన్పుట్ రెసిస్టర్ ఒక ఇన్పుట్ రెసిస్టర్ ఉంది. ఇన్పుట్ రెసిస్టర్ ప్లస్ అలాగే సి ఉంది. అలాగనే ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ రెసిస్టర్ కి అక్రాస్ గా మళ్ళీ ఏముంది? కెపాసిటర్ ఉందా లేదా? ఫీడ్బ్యాక్ కెపాసిటర్ ఉంది సార్. అదనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు హై ఫ్రీక్వెన్సీ వద్ద కెపాసిటర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ తగ్గింది అనుకోండి. కెపాసిటర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ తగ్గినా కానీ కెపాసిటర్ పక్కన ఏముంది? రెసిస్టర్. దాని వాల్యూ తగ్గిద్దా?
No, sir. తగ్గదు. ఫ్రీక్వెన్సీని బట్టి దాని వాల్యూ మారదనమాట. కానీ ఫ్రీక్వెన్సీని బట్టి కెపాసిటీ యొక్క రియాక్టెన్స్ మారిద్ది అనమాట. ఆ విధంగా హై ఫ్రీక్వెన్సీ వద్ద కూడా రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువగానే ఉంటుంది. రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉండటం వలన ఏమవుతుంది, నాయిస్ కి ఎఫెక్ట్ అవ్వదు అనమాట. అదొకటి. అలాగనే ఇక్కడ మనము సార్ చెప్పమ్మా. సార్ విజిట్ కి టైం అవుతుంది సార్. ఎంత 2 అయింది? minutes. 11:28. ఓకే, సరే. దీని గురించి అబౌట్ దిస్ ప్రాక్టికల్ డిఫరెన్షియేటర్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్. ఓకేనా? లేకపోతే మధ్యాహ్నం ఎన్ని గంటల దాకా ఉంటుంది ఇది? తెలీదు సార్. అంటే ఏంది, నాన్ స్టాప్ అయింది ఇదంతా? కనీసం భోజనం అక్కడ వదులుతారా భోజనానికి? టైం అయితే తెలియదు సార్ మాకు. వాళ్ళు భోజనానికి వదిలినా వదలక మనకేమైంది, మనం భోజనం చేస్తూనే ఉంటాం. అంతే సార్. వాళ్ళకి అదే వాళ్ళకి కనపడం కాబట్టి మనం పండుకొని వింటా ఉంటాము, లేకపోతే తింటా వింటా చూస్తూ ఉంటాం, మన ఇష్టం. సార్ టైం అవుతుంది సార్. ఓకేనమ్మా, బాయ్. ఓకే సార్.